Guten Abend, alle zusammen. Guten Abend, Herr Guten Rabi. Abend, sir. Guten Abend, Herr Rabi. Abend. Wie geht es Ihnen? Herr Rabi, wie geht es Ihnen? Hören Sie mich, Herr Was? Rabi? Okay. Guten Abend, Herr Imam. Guten Abend, sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Herr Imam, wo sind Sie jetzt? Äh, ich bin in meinem Haus. Wohnen Sie in Dhaka? Äh, nein, Sir. Ich wohne in Uttara auch. Ich wohne im Feni. Jetzt ich bin im Feni, Sir. Sind Sie jetzt in Feni, ne? Yes, sir. Sie wohnt jetzt in Feni. Okay. Yes, sir. Lernen Sie Deutsch, Herr Imam? Ja, ich lerne Deutsch. Okay. Wie spät ist es jetzt, Herr Imam? Äh, es ist 10 und 12 Uhr. Noch einmal bitte. 10 und 12 Uhr. 10 Uhr 13 Minuten. Sorry, sir. 10 Uhr 13 Minuten. Yes, sir. Nein. Jetzt, es ist Zwei, 22 Uhr 13 Minuten. Inoffiziell, es tut mir leid, sir. inoffiziell 13 nach 10. Okay. Herr Imam, gehen Sie morgen zur Uni oder Guru? Es tut mir leid, ich verstehe nicht. Gehen Sie morgen zur ইউনিভার্সিটি আপনি কি আগামীকালকে ইউনিভার্সিটিতে যাবেন? Nein, nicht, ich gehe nicht to Zoom Universität. Nein, ich gehe morgen nicht zur Uni. আগামীকাল ইউনিতে যাবেন না, তাই তো? Nein, Ja, ich gehe morgen nicht zur Uni. Okay. Welche Sprache lernen Sie? এখন কি ich ভাষা কোন lerne, ভাষা শিখতেছেন? জি, ich lerne Deutsch. Sprache. Sie lernen Deutsch, না? Yes, sir. Okay, kein Problem. Gehen Sie ins Kino? Nein, ich gehe nicht ins Kino. Okay. Dankeschön, Herr Imam. Vielen Dank. Guten Abend, Herr Sani. Hallo. Guten Abend. Hello. Guten Abend, Herr Sani. Guten Abend, Herr Mujahid. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Danke. Und Ihnen? Mir geht es auch
Sind Sie zu Hause? Sind Sie Hause? আপনি কি বাসায়? জি Ja, ich bin in zu Hause, ne? Ich bin zu Hause. Okay, জি ইসবিন okay. Herr Mujahid, lernen Sie schon deutsche Alphabet A, B, C, oder? আবে জি Bitte einen Moment. German, German Alphabet. Einen Moment. বলবো Nein, nein, no. German Alphabet letters. Bitte, বলুন। আ Ja, A, আ বে ja, C, সে D, ডি E, F, এ এ এফ G, জে ja, H, হা হা ja, H. Das heißt H. হা Herr Sani, bitte আপনি একটু মিউট করেন। আমি যখন আপনাকে ডাকবো তখন আপনি আনমিউট করবেন কাইন্ডলি। জি, und K, না? কা হুম? এল L, এই এল L, M, এল N, এম O, এল P, ও U, পে R, হু ও R, S, এস এস T, U, এ ও U, V, বাউ V, F, বাউ X, Y, ডাব্লিউ কি ডাব্লিউ কি Z, A Umlaut, জেড U Umlaut, U Umlaut, S, Z, S, Z, ওকে? ডবল এস, এটাকে বলা হয় ডবল এস, ঠিক আছে? মানে দুইটা এস এর সমন্বয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এস সেট, কেমন? তাহলে আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, এই যে গতকালকে আমি কিন্তু হাইসেনের মধ্যে বলছিলাম যে মনে করেন স্ট্রাসে, মনে করেন এই যে এখানে এটা স্ট্রাসে না, এই যে স্ট্রাসের মধ্যে এটা হচ্ছে স্পেসিফিক। আমি যদি এটা বোল্ড করে দিই এবং এটা যদি ফন্টটা আমি বাড়াই দিই তখন আপনারা এই যে এটা না, এটা হচ্ছে ডবল এস। আপনারা যদি আপনার কিবোর্ডে যদি এটা যদি না ওঠে আপনি স্যার এভাবে বলতে পারবেন, STRASS, কেমন? এইভাবে বলতে পারবেন স্ট্রাস। ওকে হেয়ার মুজাহিদ, danke schon. Guten Abend. ও হেয়ার সানি তো চলে গেছে না? ওকে,
Herr Rabbi, guten Abend. Abend. Wie geht es Ihnen? Herr Rabbi, আপনি কি আমার কথা শুনতেছেন? Ja, Wie geht es Ihnen? কেমন আছেন? danke schon. হুম, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। বলেন, mir geht es gut. Gut, danke schon. Ja. Wie spät ist es jetzt? এখন কয়টা বাজে? বিটে বলতে পারবেন এখন কয়টা বাজতেছে সেটা? Ja, বলেন তো। 22 Uhr 51. Ah, es ist 22 Uhr 21 Minuten Ja, und inoffiziell 8 nach বলেন 8 nach na 8 nach Entschuldigung 8 vor 8 vor halb 11 8 8 nach vor halb 11 এখন 10:30 মানে আমরা এখন তো 10:30 বাজতে 8 মিনিট বাকি আছে তাই না? যে কি বলতেছি শুনতেছেন? যে এখন 10:30 বাজতে তো 8 মিনিট সময় বাকি আছে। সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে 8 nach না 8 vor halb 11 কারণ এখন 8 তো 10টা 10টাকে আমরা half 10 বলতে পারবো না। হ্যাঁ বলতে হবে। 11 বলতে হবে, হ্যাঁ 11 বলতে হবে, মানে 11টাই বলতে হবে, 11 বলতে হবে, বুঝছেন? Ja, Ja, okay. Und Herr Rabbi, wo wohnen Sie? আপনি কোথায় থাকেন? কোথায় বসবাস করেন? ঢাকা। বলেন, ich wohne in Dhaka. Ich wohne in Dhaka. Ich wohne in Dhaka. In Dhaka. Ja, ich wohne in আর একটু সাইজটা বড় করে লিখতে হচ্ছে। বুঝি নাই। একা দেখা যায়? ঢাকা। Ja, wo wohnen Sie? জি ঢাকা। Ja. Äh, wohne jetzt in Dhaka oder Feni? ঢাকা। Dhaka. Okay. Herr Rabbi, danke schön. Herr Sani, guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ich bin sehr gut und Ihnen? Mir geht es auch gut. Herr Sani, wo wohnen Sie? Ich wohne in Dhaka aus Bangladesch. Ich wohne in Dhaka. Dhaka in Uttara. In Uttara. Kommen Sie aus Feni? Nein, ich nicht komme aus Feni. Wo kommen Sie? Ich কোথা থেকে এসেছেন? komme, Ja, bitte. ich komme aus Tangai. Sie kommen aus Tangain, na? Ja, Okay. Herr Sani, wie spät ist es jetzt? ich bleibe vor, Nein, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি এখন কয়টা বাজতেছে? Wie es ist, spät ist es jetzt? es ist 22 Uhr 25 Minuten. Wie spät es? Es ist 22 Uhr. Einen Moment.
বিটে antworten এবার উত্তর দেন। Es ist 22 Uhr 26 Minuten. 22 und inoffiziell und Es ist 10 Uhr 26 Minuten. এটা অফিসিয়াল বলছে, আর ইনঅফিসিয়ালটা আর বলেন। es ist es ist 4 vor halb 11. Gut. Herr Sunny, lernen Sie Deutsch, na? Ja, Warum lernen Sie Deutsch? äh, ich musste studieren in Deutschland. Deutschland যাওয়ার জন্য ভাষা শিখতেছেন, তাই না? Ja, Ich lerne Deutsch, weil ich musste Deutsch studieren in Deutschland. gehen. Okay. Herr Sunny, bitte, Entschuldigung, bitte zahlen Sie diese বিটে zahlen Sie diese Wort এই সংখ্যাটা একটু বলুন রয়েছে। Wie bitte, please? Ich verstehe nicht. বলছে এই সংখ্যাটা বলেন যে এখন এটা আপনি দেখতেছেন 1245, তাই না? এখন আপনি কি সংখ্যা বলতে পারেন ডয়েসে? 1, 2, 4, 5. Nein, nein, nein. 1200 Ja, bitte, bitte. একটু গ্রোস করে দিলে ভালো হয়। Ich sehe nicht. Okay. Okay. 1245. Und diese Wort 3500. 3500. Herr Sunny. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. আর তো কেউ বাকি নেই না, সবাই তো কথা বলছেন। ওকে, আমরা গত ক্লাসে যা পড়ছিলাম এরপর অংশতে ফিরে আসি। গত ক্লাসে ছিলেন না এমন কেউ আছেন এখানে? হ্যাঁ, রাব্বি মনে হয় না? আপনি নতুন, তাই না? হ্যালো, কথা বলবেন লাউডলি। আমি আজকে প্রথম। ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি। আমরা গত ক্লাসে কিন্তু গ্রামাটিক একটি বই দিয়ে শুরু করছিলাম, আপনাদের যতটুকু মনে আছে। এই পার্সোনাল প্রোনোমেন নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এখন আমরা একটা ভার্বের কনজুগেট কিভাবে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব, ঠিক আছে? তো দেখেন, একটু আগে আপনারা বলছিলেন ich wohne in Dhaka, ich komme aus Shanghai, তাই না? আপনারা ভার্বের একটা কনজুগেট করে কিন্তু কথাগুলো বলছিলেন, তাই না? আজকে কিন্তু আমরা দেখবো ভার্বের কনজুগেট গুলো কিভাবে হচ্ছে। খেয়াল করেন, এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন ব্যক্তি, এটা আচ্ছা মূল ভার্বটা কি? মূল ভার্বটা এটা না, কমেন। কমেন এটাকে বলা হয়, এটা কি ধরনের ভার্ব বলা হয় কেউ কি বলতে পারবেন? ইনফিনিটিভ ভার্ব। কি ধরনের ভার্ব? ইনফিনিটিভ। বলুন, আপনারা উচ্চারণ করুন, কোন ধরনের ভার্ব এগুলো? ইনফিনিটিভ। যেমন আরবাইটেন, ইনফিনিটিভ ভার্ব। হ্যাঁ, এখানে ইনফিনিটিভ ভার্ব তিনটা দিছে। এখানে আরবাইটেনটা একটু এক্সেপশনাল দিছে, যেখানে চিহ্ন দিয়ে দেখছেন। হাইসেনটা একটু এক্সেপশনাল দিছে, একটু খেয়াল করবেন। আপনারা একটু খেয়াল করলে কিন্তু বুঝতে পারবেন। আপনাদেরকে কিন্তু মনে রাখতে হবে বেশ কিছু নিয়ম।
ভার্বের কনজুগেট করার জন্য আমরা পড়বো কনজুগেশন। কি পড়বো? উচ্চারণ করেন আপনারা সবাই। কনজুগেশন। কি পড়বো? conjugation, কনজুগেশন। কনজুগেশনটা হচ্ছে শুধু প্রেজেন্সটা, আরো বিভিন্ন ফর্ম আছে, সেটা আমরা অন্যদিন দেখবো। আজকে দেখবো শুধু প্রেজেন্স ফর্মটা, যে ভার্বের যে কনজুগেশন প্রেজেন্স ফর্ম আছে সেটা। খেয়াল করবেন, এখানে আমাদের সামনে একটা ভার্ব শিখবেন, আপনি দুনিয়ার শত হাজার ভাষা ভার্ব, বাকি নিয়মের যেসব ভার্ব আছে সেগুলো সেম নিয়মে জানবেন। একটু দেখেন, আপনাদের কথা বলতে যখন আমি বলবো তখন আনমিউট করবেন, এর ভিতরে একটু মিউট রাখবেন কাইন্ডলি। দেখেন, কমে, কমেন্টটা হচ্ছে নর্মাল ভার্বের বলতেছে। কি ধরনের ভার্ব? নর্মাল ভার্ব। এরপর আসেন, এখানে ভার্বেন মিট, ডে, টে, ডে, আমেন্ডে, ওটা অন্য বিষয়। ভার্বেন মিট, অ্যাসেট, সেট, আমেন্ডে, মানে শেষে। আমেন্ডা মানে কি? ভার্বের শেষে এই অংশগুলো থাকে, সেটা বুঝতেছে। খেয়াল করবেন, আমরা গতকালকে কিন্তু প্রোনোমেন নিয়ে আলোচনা করছিলাম। প্রোনোমেনের মধ্যে আমরা কিন্তু ডু প্রোনোমেন পাইছিলাম, তাই না? ডু প্রোনোমেন, তারপরে জি প্রোনোমেন, তাই না? অনেক প্রোনোমেন পেয়েছিলাম, এয়ার প্রোনোমেন। এই যে যদি আমরা একটু যদি দেখি তাহলে আমাদের মনে পড়বে যে ইস, ডু, জি, হ্যাঁ, এয়ার, জি, এস, এগুলো সব প্রোনোমেন আলোচনা। এই প্রোনোমেনকে কেন্দ্র করে কিন্তু ভার্বের কনজুগেটটা হয়ে থাকে নরমালি। বুঝতে পেরেছেন? প্রোনোমেনকে কেন্দ্র করে। খেয়াল রাখবেন, কাকে কেন্দ্র করে বলেন? কেন্দ্র করে। প্রোনোমেনকে কেন্দ্র করে কিন্তু আমাদের ভার্বের যে শেষাংশ যা আছে তাই পরিবর্তন হবে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের প্রথমে প্রোনোমেন চিনতে হবে। ঠিক আছে? এখানে এই প্রোনোমেন আমি গত ক্লাসে বলছিলাম জিটা কিভাবে হবে, এই ছোট হাতের জি দিয়ে কি বোঝাচ্ছে, বড় হাতের এস দিয়ে কি বোঝাচ্ছে, তাই না? এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। এগুলো যদি খেয়াল না রাখলে কিন্তু আমাদের ভার্বের কনজুগেশন যেটা করব সেটা ভুল হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন আপনারা? এটা খেয়াল রাখতে হবে, সেনসিটিভ। কথা না বুঝতে বলবেন যে স্যার আমরা বুঝতেছি না, যদি প্রশ্ন থাকে সেটাও করবেন। এবার জি আসেন, স্যার। কমে, যেটা বলা হচ্ছে কমে, তাহলে ইসটাও একটা প্রোনোমেন। আমি, কমে, তাহলে এখানে দেখেন লাল করে দিছে, একটু খেয়াল করেন, দেখেন লাল করে দিছে না, ইটা কমে। টু কমস, এসটি দিছে, তাহলে ডু ফর্মের জন্য এসটি, ডু ফর্মের জন্য কি এসটি। এসটি, আর এআরজিএস এটার জন্য টি। কিন্তু কমটা সবখানে থাকবে। দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই যে ভার্বটার মধ্যে কম, এটুকু, এটুকু, এরপর ইএন আছে না, ইএনটা বাদ যাবে, ইএনটা বাদ যাবে। এই এটা বাদ যাবে, শুধু কম। ঠিক আছে? এইটা সম্পূর্ণটা হচ্ছে আপনার ইনফিনিটিভ ভার্ব, সেখান থেকে আমরা ইএনটা বাদ দিয়ে শুধু কমটা নিব। এই কমটার মধ্যে আমরা ইসের জন্য টি বসাবো। ইসের জন্য কি বসাবো? টি। খেয়াল করবেন, আমি ভিন্ন কালার দিয়েও এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছি। টি। আর টু ফর্মের জন্য, স্যার ইসের জন্য ই বসবে না? সরি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইসের জন্য হলে ই হবে, হ্যাঁ, কমে। আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ইস ফর্মের জন্য এটা। ঠিক আছে? এটা ইস ফর্মের জন্য কমে। আর ডু ফর্মের জন্য কি হবে? এসটি, কমস্ট। এসটি হবে না? ইয়েস স্যার। কমস্ট হবে। আমি ভিন্ন কালার দিচ্ছি যাতে বোঝা যায়। আর এখানে এটা হবে। আর আমরা যদি এরপরে এয়ার, এস, সি, এটা এই তিনটা কি প্রোনোমেন বলেন? আগে আপনারা আমার সাথে কথা বলেন, এই তিনটা কি প্রোনোমেন? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, বুঝতে হবে। এই তিনটা প্রোনোমেনের জন্য কি হবে বলেন আবার? এটার জন্য টি বসবে স্যার, কমট। কম, শুধু কম। দেখেন, এয়ার জি এস এর জন্য কি দিছে? শুধু টি। ঠিক আছে? ভিআর এর জন্য কি হবে বা?
VR ভিআর এর জন্য বেস ফর্ম বসবে, মানে ইনফিনিটিভ ফর্ম, ভিআরটা হবে কি, কমন হ্যাঁ ইনফিনিটিভ মানে ফর্ম। ইনফিনিটিভ ফর্মে হবে, সব সময় ইনফিনিটিভ ফর্মে হবে। দাঁড়ান এখানে 8, ওকে। আপনারা দেখেন এর পরেরটা ইয়ারটাও হচ্ছে ঠিক, জিটাও কমে। তাহলে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ইস ফ্রম ইসের জন্য, মানে আমি যখন কোনো কিছু বলবো তখন ই হবে কনজুগেট হয়ে। যদি আমি বলি এই কি বলে একটা, যদি আপনারা যদি আমাকে আরেকটা ভার্ব যদি উদাহরণ দেন, এখানে তো কম দিছে তাই না, আপনারা একটা ভার্ব বলেন, যেমন স্যার গেহেন দিয়ে গেহেন, করলে ভালো হ্যাঁ হয়। বলতে পারি আমরা গেহেন, তাই না। এই গেহেনের জন্য ইস ফর্মের জন্য হবে কি গেহে, তাই না। তারপরে হবে ডুর জন্য কি হবে বলেন, গেস্ট। তাহলে এখানে হচ্ছে কি এটা একটু ভিন্ন, এই টিটা হচ্ছে ভিন্ন না। তারপরে হচ্ছে ইয়ারের জন্য কি হবে, ইয়ার জিএস, কি হবে বলেন, হুম এটা হবে না নিয়ম অনুযায়ী। আপনি যদি গেহেনটা যদি এভাবে রাখেন, এটা যদি কেটে দেন, এই জিনিসটা যদি কেটে দেন, গেহ তো তাকে, তাই না। দাঁড়ান, এখন ঠিক আছে মনে হয়, দেখেন তো খেয়াল ইমাম, ঠিক আছে কিনা দেখেন। হ্যালো, কথা বলেন, ইয়েস স্যার, এখন ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। ওর জন্য গেস্ট, ইয়ার জিএস এর জন্য গেহ, ভিআর এর জন্য কি হবে তাইলে ভিআর এটা গেহেন হবে স্যার। গেহেন, ওকে। তাহলে আবার একটা আছে না ইয়ার ফ্রম, এটা স্যার গেট হবে। এটাই হবে। আবার আরেকটা আছে বড় হাতের সুরা হাতের জি যদি হয়, সেটার ক্ষেত্রে মানে দে, দে অথবা তারা অথবা হুম সম্মানজনক উনারা। সম্মানজনক, উম, এই এই যেটা জি জি, হ্যাঁ এটা এটার গেহেন, জন্য হবে কি গেহেন। গেহেন। তো এগুলো খেয়াল রাখলে কিন্তু আমরা কিন্তু ইজিলি এগুলো বসাতে পারবো কথার ক্ষেত্রে। আমি একটু ফন্টটা শুরু করে দিই যাতে আপনাদের সুবিধা হয়, বেশি বড় হয়ে গেছে। আই থিঙ্ক এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কে কি বুঝেন নাই বলেন, এখানে এখানে কি হলো একটু বলেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে করেন। আপনাদের কোনো প্রশ্ন না থাকলে কিন্তু আমি প্রশ্ন করবো। কোনো প্রশ্ন আছে? হেয়ার স্যার কোনো সানি, কোয়েশ্চেন নাই। হেয়ার মুজাহিদ, 9, ich habe keine Frage. ইয়া মুজাহিদ, haben Sie Fragen? নাই, প্রশ্ন থাকলে করবেন, না বুঝতে বলবেন। এখানে আপনাদের সহপাঠীরা আছে, আমরা আছি, বলে দিব, বুঝাই দিব, বুঝার জন্য আসছেন। কোনো প্রশ্ন আছে হেয়ার মুজাহিদ, হেয়ার রাব্বি? আচ্ছা, না থাকলে ভালো। আপনারা একটা ভার বলেন তো আমাকে, নিজেদের থেকে একটা ভার বলেন তো, একটা নিজেরা বলেন ইনফিনিটিভ ফর্ম ভার্বে। হেয়ার হেয়ার ইমাম আপনি বলে দেন, এটা নিয়ে আমি হেয়ার মুজাহিদ থেকে জিজ্ঞেস করব। আপনি একটা আমাকে ভার বলেন। মাখেন। আচ্ছা মা কেন, এই ঠিক আছে বানান। ইয়েস স্যার। হুম, এবার আমাকে বলবেন এই হেয়ার মুজাহিদ, আমি কেটে দিব ইএনটা, তাই না, সবসময় ইএনটা কেটে দিব, ইএনটা থাকবে না। বলেন স্পর্মের জন্য কি হবে,
মাখে, ঠিক আছে? বুঝেন নাই, তো দিতে পারতেছেন না। ওর জন্য হেয়ার সানি বলেন। ডু মাক্স ওকে, অন ভিয়ারের জন্য wir machen গুড। তারপর হচ্ছে ইয়ার ফর্মে ইয়ার জি macht এস কি হবে? macht MACHT ওকে, এরপরে ইয়ারের ফর্মের জন্য কি হবে? macht Good. মুজাহিদ, ভালো করে বুঝেন। তারপরেরটা হচ্ছে ইয়ার আপনি ভালো করে বুঝেন, না বুঝতে বলবেন। এরপরেরটা ছিল আমাদের সি, sie wir এটা হচ্ছে machen মাখেন, ইনফিনিটিভ ফর্মটাই হবে। হ্যাঁ রাব্বি, ইভেন যে ফ্রাগেন, নাকি কোনো প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে? আচ্ছা, ওকে, না থাকলে ভালো। এবার আসি, এখানে এক্সেপশনাল নিয়ম দিয়ে দিছে, এই এক্সেপশনাল নিয়মগুলো মুখস্থ রাখতে হবে। তবে নর্মাল ভার্বের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা প্রযোজ্য। ওকে, তাহলে আমাকে বলবেন এই যে আরবাইটে, আরবাইটেন যেটা দিছে আরবাইটে, তাহলে টিটা গেল গা, এটা কি নিয়মটা কি মানছে? ইসের জন্য মানছে, তাই না? দেখেন শুধু আর এখানে ইটা আছে, এসটিটাও দিছে। ইটা থাকবে যেখানে এক্সেপশন না সেখানে কিন্তু দাগ দিয়ে দিছে, ওই যে দেখেন নিচে আন্ডারলাইন দিছে ই এন্ড ইটি। আর এখানে ক্ষেত্রে শুধু অ্যাসেটটা হচ্ছে, এসটা হচ্ছে না, কারণ এখানে যদি আমি যদি খেয়াল করেন এই ভার্বের ক্ষেত্রে যদি আমি যদি আরেকটা এস দিই, এটা আমি ক্রস দিয়ে দিই, হাইসেন যে ভার্বটা দিচ্ছে ওনারা, দেখেন এই হাইসেনের যদি আমি ইসের জন্য কি দিব, হাইস, হাইসেন, এটা ঠিক আছে। কিন্তু যখন আমি টু ফর্মের জন্য কথা বলবো তখন কি আমি, এখানে অলরেডি কিন্তু দুটো এস আছে, আছে না? আছে কি বলেন? আমি কি এখানে আরেকটা এসটি দিতে পারবো, এভাবে দিতে পারবো? বলেন। নরমালি এই অ্যাসেটটা আছে কিন্তু এখন টুর জন্য তো নরমালি নিয়ম হচ্ছে এসটি দিতে হবে, দিতে হবে না এটুকু? এখন আমি তো আরেকটা এস দিতে পারবো না, তিনটা এস হলে হয় না, যে কারণে এই এসটা উচ্চ থাকবে। বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য এই এসটা দেয় নাই এরা, দেখেন শুধু দিয়ে দিল হাইস্ট হাইসেন, হাইস্ট হাইসেন গেল। আও আনভোর্টেন, দেখেন রেডেন আও টানজেন, টানজেন একটা ভার্ব তাই না? যদি আমরা টানজেনের কথা বলি, হেয়ার ইমাম আপনি বলবেন আমাকে টানজেন দিয়ে কি কি করব, আপনি বলেন, মুখে মুখে বলেন। Ich tanze, হুম du tanzt, হুম sie es tanzt, হুম wir tanzen, হুম ihr tanzt, হুম sie tanzen.
তারপরে ওকে, এভাবে আমাদের এগুলো হবে সেটা বলতেছি, ঠিক আছে? তাহলে আমরা সব সময় হেয়ার ইয়া বলবেন হেয়ার রাব্বি, সব সময় কিন্তু আপনারা খেয়াল করবেন যে ইনফিনিটিভ ফর্মে কিন্তু ইএন থাকবে সব ভারবে, তাই তো? দেখেন, আনভোটেন, রেডেন, টানজেন, কমেন, তাই না? সবগুলোতে কিন্তু ইএন আছে। আপনারা খেয়াল করেন তাহলে এখানে কি হবে? রিহ্যাব, বুহেয়ার, কমস্ট হবে, কমস্ট হবে নাকি ইয়েন কমে হবে হবে? যেহেতু ডু আছে, কি হবে? কমেন কমস্ট, woher kommst du, তাই না? তুমি কোথায় থেকে এসেছো? Ich komme aus Brasilien. Das ist mein Freund, er kommt. এখানে কি হবে? ইয়ার ইমাম বলেন। এখানে কি হবে? ইয়া, ইয়েন হবে শুনতেছেন স্যার আমার কথা? ইয়েন হবে হ্যাঁ, কমেন ইয়ার ইমাম তো মনে হয় চলে গেছে। Er kommt. ইয়া, কমট হবে। আপনারা কেউ চলে গেলে এটা দেখা যায় না, সেজন্য আমি এখানেই রেখে দিই জিনিসটাকে। ওকে, কমট হবে, er kommt aus Russland. মার্ক কি বলতেছে? Und wo wohnt ihr, তাই না? wohnt, যদি আমি এখানে লিখি তখন এখন আপনারা দেখতে পাবেন এখানে কি হবে? টি হবে, তাই না? এখানে কি হবে? কমস্ট, এসপি এসটি। আর এখানে কি হবে? ইস কমে, এটা হবে না, হবে তাই তো? ইয়ার কমট, তাই না? না বুঝতে বলবেন কেন এগুলো হচ্ছে, ভার্বে কনজুগেশন। und wo wohnt ihr, wir wohnen, ইয়ান হবে তাই তো? এরপরটা কি হবে বলেন আপনারা? ভু আর ভাইট, এখানে কি হবে? এই যে আর ভাইট, ইএসটি হবে তাই তো? বুঝতেছেন না মনে হয় আপনারা? এটা হচ্ছে এক্সেপশনাল, ইএসটি হবে। ইউ ফর্মের জন্য ইটা একটু আসবে এখানে। তারপরে ইস আরবাইট কি হবে? আরবাইট, Ich arbeite. এই যে আরবাইট। তারপরটা বলেন, ফ্রাউ বলছে গুডেন টাগ, ভি Wie heißen Sie? হাইসেন হোক। কথা বলবেন সবাই, না বুঝলেও বলবেন। ইস হাইস কি হবে এখানে? ই হবে তাই না? Ian. কেন হচ্ছে? ওই ইস আছে এই জন্য। প্রোনোমেন কি এখানে? ইস। Ich. আর এখানে প্রোনোমেন কি? জি। খেয়াল করবেন, Sie. আপনারা খেয়াল করবেন যে এখানে প্রোনোমেন, এ সেন্টেন্সে প্রোনোমেনটা কি? এ সেন্টেন্সে প্রোনোমেনটা হচ্ছে জি। woher হবে? Kommt. কমেন, Kommt. Groß letter. কমেন হবে না? Ja. কে, ich komme aus Japan und meine Frau Ich, kommt, ich বলেন komme. ich komme, I যোগ হবে। কি হবে? Aus Japan und meine Frau হুম, kommt aus den USA. হুম। মুজাহিদ, হ্যাঁ মুজাহিদ বুঝতেছেন? যেহেতু কমট হবে তাই তো? Ja. wir wohnen, হ্যাঁ মুজাহিদ বুঝতেছেন? উনি আছে? Absence. ওই নেটের প্রবলেম। আর Ja. রাব্বি, হ্যাঁ রাব্বি আপনি বুঝতেছেন? বুঝি নাই। নেটের প্রবলেম। ওকে, বলেন। এটা তো বুঝছেন না? আর
এগুলো তো পারবেন আশা করি। বলেন তো দেখি। Wie heißt du? হ্যাজ টু, ইয়া। তারপর Komm hier mit ins Kino. হুম, Frau Tan, Frau Tan kommen heute. Gehen Sie zum Flughafen. হুম, Warum antwortest du nicht? এসটি হবে। Hä? Tanzt du gerne? হুম। তারপরে এরপরে ইয়া রাব্বি বলেন। এগুলো সব প্রশ্ন, এগুলো সব প্রশ্ন করছে তাই না? ভি হাইসেন জি, ভি হাইসেন, হাইস টু, ভি হাইস টু, তাই তো? বলেন এখানে। ইয়া, আবার মাইন ফ্রেন্ড টানস্ট, এসটি হবে স্যার। এসটি হবে। লাইডার নিস্ট, এটা কি হবে? ইস হাইস, হাইসে, এসটি হবে স্যার। ইস ফেরেস্ট। এখানে কি হবে? এটা একটা ভার্ব তাই তো? এখানে কি হবে? ফেরেস্টে, হচ্ছে কি হবে ইস স্যার? এইসি আইসি কি হবে? হবে। আমি বুঝতেছি না। হেয়ার ইমাম, আপনি বলেন তো এমনি কি বলছে, এটা এখানে কি হবে? স্যার আমি আসলে এসে বুঝি নাই স্যার এখানে। ইস ফার্স্টে হ্যাঁ হবে স্যার, ইস ফার্স্টে হ্যাঁ ই হবে, ই স্যার, ই হবে। হ্যাঁ, না, হেয়ার আপনিও সঠিক বলতেছে, তবে কথা বোঝা যাচ্ছে না যে সেটাই। তারপরে এখানে কি হবে? ইস ফেস্টে হে নাইন লাইডার নিস্ট ইস আর বাই, ইস আর বাইটে, ইস আর বাইটে, ইস আর বাইটে। heute bis 8 und Jana besucht, Jana besucht ihre Eltern, সে তার এই পিতা মাতার সাথে দেখা করতে যাবে তাই তো? ইয়া, জি কম, জি কম, কমট হবে তাই তো? জি নাকি কমট কমেন হবে, টি হবেন? হবে শুধু। না না স্যার, শুধু টি হবে, জি কমট। কেমনে বলেন? এই যে এখানে সুরা হাতের জি দিছে তাই না? ও দেখেন তো, স্যার এটা তো ইয়ানাকে শুনেন, মিন আমি করে বলি আমি বোঝানো বলি হয়েছে। আমি বলি একটু আমাকে বলতে দেন। এখানে সুরা হাতের জি, এখানে একজন, কিন্তু এখানে কয়জন? একজন। একজনের ক্ষেত্রে টি। আর এখানে কয়জন? এই জিটা অনেকজন, এখানে এটাও জি অনেকজন। স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু কথা হচ্ছে এটা ফর্মাল, এটা ইনফর্মাল। ইনফর্মালের ক্ষেত্রে কমন হবে। এই জিটা ফর্মাল, ফর্মালের ক্ষেত্রে কিন্তু ইএন হবে তাই তো? দেখেন একটু খেয়াল করবেন। Yeah. এই জিটা হচ্ছে ইনফর্মাল, এই জিটা হচ্ছে ফর্মাল, কমন। ওকে, দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু কি কমন। এটা হচ্ছে আরেকটা বিষয়। এটা হচ্ছে স্ত্রীবাচকের জন্য, এই পুরুষবাচকের জন্য শব্দ, এটা স্ত্রীবাচক শব্দ, আর এটা হচ্ছে বস্তুবাচক শব্দ। বুঝতে পারছেন? এই তিন ক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে। এটা হচ্ছে মেল, এটা ফিমেল, এটা হচ্ছে জাকের। জাকের মানে বস্তুবাচকের ক্ষেত্রে তি। আর এক্ষেত্রে এটা ফর্মাল, ইনফর্মাল, দুই ক্ষেত্রে হচ্ছে। এখানে এসে এবার কি বলতেছে সেটা খেয়াল করতে হবে, অর্থটা বুঝতে হবে আমাকে। খেয়াল করবেন এখানে পুরা প্যাসেজটার মধ্যে কে কাকে কি ইন্ডিকেট করতেছে, এই যেটা কাকেই ইন্ডিকেট করতেছে সেটা বুঝে নিতে হবে আমাকে। তাহলে বলেন তো, ইয়া, জি কম উম 19 ওয়ার্ড, তাহলে সে আসবে। এখানে একজন নাকি অনেকজন? একজন। এখন সে একজনটা কি তার স্ত্রী না এখানে? Yeah. তার মানে এটা কম হবে, বুঝছেন? জি জি তারপর কি বলছে? ডান ব্রিং, এটা এখানে কি হবে? ব্রিং, ব্রিং কি হবে বলেন, আপনারা বলেন। ব্রিং গে হবে স্যার, ব্রিং ব্রিং গে। এ হবে, ইয়া। Verstehen? Yeah. Eine Moment. এটা ক্যাপিটাল ওয়াই এর। এই বইয়ের শেষের দিকে কিন্তু কিছু ইনফিনিটিভ ভার্ব আছে, ইনফিনিটিভ ভার্ব গুলো দেখবেন। মিনিট এক্স, এটা তো ওয়াই। এটা নাম্বার কত ছিল? 3 নাম্বার না? হ্যাঁ,
3 নাম্বার। হ্যাঁ, দেখছেন কি দিল? এটা কি টি হবে? বুঝতে পেরেছেন? আমি আর যদি আপনাদেরকে দেখাই 202 পৃষ্ঠায়, 202 পৃষ্ঠা কখন কত নাম্বার হবে এটা? 203 দিন। আসলে আসলে এই যে 3 নাম্বার ছিল না? 3 এর কম দিছে আনসারে, বলেন তো কেন কম দিল? আপনারা আনসার পেলেন? টি দিছে নাকি অন্য কিছু দিছে? বলেন। বুঝতে পারছি স্যার। বুঝতে পেরেছেন তো কেন টি আসলো? কিন্তু অর্থ জি বুঝতে জি স্যার। হবে। অর্থ যদি তুলতে না পারেন, অর্থ যদি না বুঝেন, তাহলে হবে না। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। অর্থ তুলতে হবে, অর্থ জানতে হবে। এবার আসেন, কি বললো এখানে? 4 নাম্বারটা একটু দেখেন। মারিয়া কম কি হবে বলেন? মারিয়া কমট হবে, আপনারাই বলবেন। কমট। টি, কারণ প্রথমটা টি। হ্যাঁ, মারিয়া kommt aus Spanien. Petru und Angelo, এখানে কি হবে? এখানে দুইজন। এখানে এখানে কয়জন? কমেন হবে। কমেন কমেন। হবে। আপনারা সবাই কথা বলবেন। আমি চাই আপনারা সবাই কথা বলেন। আনসার যখন আমরা এক্সারসাইজ করব। তারপরে aus Südamerika. Maria, Petru und Angelo lernen হবে, তাই না? কি হবে? ইয়েস স্যার, লার্নেন। Zusammen Deutsche Petru schreibt. কি হবে বলেন? শাইপ্ট হবে, টি হবে। schreibt হবে। কারণ এখানে কয়জন? এখানে এখানে পেট্রো শুধু পেট্রু একজন। 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 Petru schreibt gerne. মারিয়া হোর কি টে হবে? মারিয়া হোর্ট, টি হোর হবে টে শুধু। হবে। হোর্ট। গিয়ার্নে ডায়লগ, মারিয়া তার এই ডায়লগটা শুনলো এবং এনগিলু এনগুলো লার্নড, এনগুলো লার্ন এনগুলো মানে শিখলো বা জানতে পারলো। গিয়ার্নে গ্রামাটিক, গ্রামাটিক যে ব্যাকরণটা, ঠিক আছে? জি, এখন এই জি কে মাফেন। কাকে এই জি কে কাকে ইন্ডিকেট করলো? এই জিটা এই যেটা সবাইকে। এই যাইতে, হ্যাঁ। জি মাকেন সুসামেন হাউস অফ গাবেন, তারা একসাথে হাউস অফ গাবেনটা করলো। উন্ডান গেহেন, উন্ডান গেহেন, এবং সবাই চলে গেহেন। গেল। কারণ এটা আপনি যেটা বলেন সেটাই রাইট, যে সবাইকে ইন্ডিকেট করলো এই জিটা। তারপরে জি ইন্ডেন ক্লুব, এখন এখানে এসে বলছে জি ইন্ডিয়ান ক্লুব। আচ্ছা গেল। মারিয়া এখানে কি হবে? ট্রান্সড। মারিয়া ঠান্সড। উন্ড আনগেলুও উন পেদ্রু রেডেন, কি হবে? রেডেন। রেডেন। উন থিং এবং থ্রিং কি হবে? থ্রিংকেন। এবং তারা খেলো। এই যে দেখেন উন দিয়ে কিন্তু আরেকটা সেন্টেন্সের আরেকটা অংশ শুরু হচ্ছে, কিন্তু সেটা কিন্তু ওই ব্যক্তি এখানে তো এই থ্রিংকেনের জন্য আমাকে প্রনাউন লাগবে না। কাকে কোন প্রনাউনকে কেন্দ্র করে আমি থ্রিংকেনকে চেঞ্জ করব? অবশ্যই এরাই তো, এই সেন্টেন্সটা এখান থেকে তো শুরু, তাই না? মারিয়া টানস্ট, টানস্ট গেল। উন এবং অ্যানগেলুম পেট্রু, অ্যাঞ্জেলিও এবং পেট্রু তারা কি করলো? পড়লো। এবং থ্রিংকেন এবং পান করলো আইনের কুলা, একটি কুলা। তাহলে এখানে তো বলে দেয় না যে স্পেসিফিক একজন খেলো, ওরাই খেলো, সেটাই তো বললো, তাই না? যে কারণে ইয়েস স্যার। ট্রিঙ্কেন বুঝতে হবে এখানে। জি টান্স, এখানে কয়জন নাকি একজন? বলেন, টান্সড হবে নাকি টানজেন হবে? স্যার এখানে ঠানসেন হবে। হ্যাঁ, ঠানসেন হবে স্যার, এখানে দুইজনকে বুঝাইছে। জি টানজেন লাইডার, একজন লাইডার নিস্ট জ্ঞানে শার্ডে, এইটুকু শেষ। বুঝছেন? প্রোনোমেন আমাকে আগে প্রোনোমেন চিনতে হবে, এই জন্য প্রথম সপ্তাহে আমি ধরলাম প্রোনোমেন। প্রোনোমেন না চিনলে তো আমি আর ভার্ব কনজুগেট করতে পারবো না। পারবো? বলেন। আগে ফার্স্ট জানতে হবে কি আমাকে? প্রোনোমেন নাকি ভার্ব? প্রোনোমেন জানতে হবে। আগে প্রোনোমেন চিনতে হবে, প্রোনোমেনের কোন জায়গায় কি হচ্ছে সেটার মূল থিমটা বুঝতে হবে। তারপরে এসে আমি জানতে পারবো কে ভার্বের কনজুগেশন যেটা আছে সেটা। এবার আসি আমরা, এটা যদিও
আসওয়াই লেভেলে দিছে, আপনারা করবেন এটা? বলেন, আপনারা করতেছেন, আমি দেখাতে মানে বলবো। লিখে দিছে আসওয়াই লেভেলের, এটাও কিন্তু ভার্বে কনজুগেশন, বুঝছেন? Yes, sir. হুম। কে কে আছেন? হেয়ার ইমাম এবং হেয়ার Yes, সানি, sir. রাব্বি, খেয়াল করবেন। তাহলে আমি এটাও পড়াচ্ছি এরপরের অংশটা। এরা ক্লাসিফাই করছে আর কি, মূলত কিন্তু পড়াশোনা একই, বুঝছেন? লিবে ক্লারা, লিবে ক্লারা। দেখেন, প্রিয় ক্লারা, ডাঙ্কে ফর ডাইনে আইনলাডুং সুম ওখানেন। আচ্ছা, এটা না যায়, এটা বেশি বড় হয়ে যাবে, বুঝছেন? আপনাদের জন্য অর্থটা তুলতে কষ্ট হবে, এখন আপাতত ওইটুকুতে না যায়, আস্তে আস্তে যাবো। ক্লিয়ার? আস্তে আস্তে যাবো। এত তাড়াতাড়ি যদি ওদিকে যায়, আপনারা বলবেন যে ওমা ডয়েস মনে হয় ভীষণ কঠিন, বুঝেন নাই? পর আবার ডয়েস না শিখে ফালাই যাবেন, এটা আমি চাই না। এটা মজার জিনিস। এটুকু জানেন যে কিছু প্রোনোমেন জানতে হবে, আমাকে চিনতে হবে, প্রোনোমেন উপর ভিত্তি করে আমাকে ভার্বের কনজুগেট করতে হবে, যায়, তাই তো? এটুকু জানেন, এটুকু Yes, sir. জানলেই এনাফ। পরেরটা পরে হবে, বিস্তারিত বিস্তারিত জায়গায় হবে। হুম। তাহলে আমার সাথে কথা বলেন। হেয়ার রাব্বি, প্রোনোমেন নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন আছে? প্রোনোমেন, এই যে প্রোনোমেন, এই যে না স্যার, ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন, যে আমরা এই যে প্রোনোমেন গুলো, এগুলো চিনতে হয়, এগুলো চিনলে পরে এই যে তারপরে আমরা এই ভার্বে কনজুগেশনটা করতে পারবো। আর এগুলো এক্সেপশনাল দিছে না, এক্সেপশনাল গুলো এক্সেপশনাল ভাবে একটু জেনে নিবেন। বলেন তো 2 নাম্বারটা কি হবে তাহলে? হেয়ার রাব্বি, আপনি আমাকে 2 নাম্বারটা বলবেন, আপনি যাই বলবেন আমি তাই মিলাবো। বলেন 2 নাম্বারটা কি হবে এখানে? আমি একটু ফোনে দেখতেছি তো, একটু বুঝতে ইস কি পারছি না। হবে? একটু বড় করেন স্যার, আমি ফোনে ক্লাস করতেছি তো, বুঝতে পারতেছি না। এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ ইস, বলেন। দাঁড়ান আমি ড্র করব। ইস কি হবে বলেন? ইস আরবাইট ইন ডয়েসে। এই ও এখানে দেখেন, এই যে এই ভার্ব গুলো কোন, এগুলো প্রোনোমেন। আমি একটু বুঝাই দিই, এগুলো কি প্রোনোমেন। আমি তো গত ক্লাসে বলছিলাম যে ভার্বের অবস্থান সবসময় সেকেন্ড পজিশনে হয়। তো ফার্স্ট পজিশন যদি প্রোনোমেন ইস হয়, সেকেন্ড পজিশন ভার্ব হবে না? হ্যাঁ, এই যে ভার্বটা এখানে দিয়ে দিছে, সবগুলো ভার্ব সেকেন্ড পজিশনে দেয়া আছে। তাহলে ইস আরবাইটে ইন ডয়েসল্যান্ড, ডু আরবাইটেস্ট, কি হবে? আরবাইটেস্ট ইন ফ্রাঙ্কফুর্ট। ইয়ার, ইয়ারটা কি হবে বলেন, কেউ একজন বলেন। ইয়ার আরবাইটেড, আরবাইটেন হবে স্যার, ইয়ার, হ্যাঁ আরবাইটেন হবে স্যার। আরবাইট, না না, ইয়ার এটা হবে না, এটা They are owned in hotel, sir. আচ্ছা বলেন ভিআর কি হবে বলেন, ভিআর। We are common house Italian. হ্যাঁ, আবার এটা হবে ভিআর কম ভোনেনও হবে, ঠিক আছে? Born in Berlin. বলেন আবার ইস দিয়ে কিন্তু আরেকটা হবে, ইস কমে হাউস সিনা, এটাও তো হবে, হবে না? এই যে এটা Yes, sir. Yes, sir. জি দিয়ে আবার এটা দেখেন, এই nummer 5 বলেন, এই জি, Sir, জি দিয়ে এটাও তো হবে, জি কমেন হাউস ইতালিয়ান, হবে কি? এটাও তো হবে। মানে এখানে অনেকগুলো জীবন হচ্ছে। ইন জার্লিন, আবার দেখেন ইয়ার দিয়ে কি হবে সেটা দেখেন, এই যে জ্যাক্স, ইয়ার হাইস্ট স্মিথ, ইয়ার হাই স্নিট। আবার আবার এবার এটা দিয়ে আরেকটা হবে, ইয়ার ইয়ার ভন they are owned in hotel. তার মানে আমি একটু কেটে দিই এগুলো সব, এবার তারপর আপনারা মজা মজা করে করবেন। এবার আমাকে বলবেন ইস দিয়ে কয়টা আছে এখানে? দুইটা হবে। ইস বলেন, আপনারা বলেন, কেউ একজন বলেন। কমে ইস আরবাইটে, দুইটা আছে। হ্যাঁ, ইস আরবাইটে এবং কমে দুইটা। ডু দিয়ে বলেন, হ্যাঁ আপনি বলেন, আপনি দুইটা। দ্বিতীয় হবে হচ্ছে হাইস্ট, ডু হাইস্ট, ডু আরবাইটেস্ট, আরবাইটেন। এরপরে হেয়ার সানি আপনি বলেন দুইটা।
দুইটা ইয়ার দিয়ে বলেন। এর won't, এর highest, তিন দুইটা। নাম্বার দিয়ে কি বলছেন? এর highest named, এর won't in hotel. হেয়ার ইয়া বলেন, এর পরে ইমাম বলেন, এই 6 নাম্বারটা দিয়ে বলেন, জ্যাক্স দিয়ে বলেন। Ear highest, ear won't. এই জ্যাক্স দিয়ে কি কি হবে? স্যার ear won't হবে মানে ডি। নো নো নো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়া ওন্ট ইন হোটেল, আরেকটা কি হবে বলেন? ear highest. গুড। ওকে, মোটামুটি আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন মূল জিনিসটা কি। আই থিঙ্ক আমরা এরপরে কোথায় আসবো? আমাদের কোর্স বুকে আমরা শুরুতে একটু গ্রামাটিক পড়লাম কেন? যাতে আমরা এখানে যে আলোচনা গ্রামারটা থাকবে সেটা একটু বুঝতে সহজ মতো, কারণ এখানে তো বিস্তারিত আলোচনা নাই, আছে নাই, জাস্ট তারা নেক্সট বইতে এরকম একটু করে হিন্টস দিল যে এইটুকুই ভালো, তাই না? কিন্তু আমরা কিন্তু দেখেন গ্রামাটিক বইতে কিন্তু বিস্তারিত সবকিছু দেখতে পারছি এবং অনেকগুলো এক্সারসাইজও করতে পারছি, কিন্তু এখানে যেটা অল্প সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া আছে। এখন তো আর এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই আপনাদের, আছে কি? আই থিঙ্ক নাই। যেমন দেখেন ভোন এন্ড কমেন, দেখছেন না একটু আগে না আমরা এগুলো পড়লাম? জাইন, বিন, বিস্ট, ইস্ট, এইগুলো হচ্ছে জাইন ভার্ব। জাইন ভার্ব গুলো একটু খেয়াল করেন। ইসের জন্য হবে বিন, গুর জন্য হবে বিস্ট, এয়ার জির জন্য হবে ইস্ট, জির জন্য হবে জিন। কি Wind. বলেন? ইসের জন্য কি হবে একটু বলেন? ইস, ইসের জন্য হবে বিন। তারপর টুর জন্য কি হবে? বিস্ট, তাই তো? উইয়ারের জন্য হবে কি? আর কিছু? Wind. কি বাকিগুলো পারবেন? ও আরেকটা তো দিই নাই, ইয়ার দিছি, এই স্ল্যাশ জি। এটার জন্য হবে কি? বিস্ট। ওকে, বলেন, আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করব স্যার কোনটা। এখানে এস এর জন্য ইস্ট হবে। স্যার ওটা ভুল হয়েছে স্যার, এই তো ইয়ারের সরি, সাথে। এনশোল্ডিং আমার এখানে এটার জন্য হবে ইস্ট। ইয়া এসছে। এন্ড এ মোমেন্ট, বিটা হবে না আর কি, এই যে এটুকু হবে, ঠিক আছে? ইয়ার যে এটা ছোট ছোট হাতে, এখন সাইন ভার্ব এগুলোর বিস্তারিত আরো আলোচনা আছে অনেক কিছু, সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আহ আপনাদের এগুলো তো আপনারা জানেন, তাই না? এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? আশা করি নাই, আপনারা এগুলো আগে থেকে শিখে রাখছেন আর এখানে উচ্চারণ দিচ্ছে। আর আমরা অনেক সময় এই ইমেল লেখার সময় কিন্তু অ্যাডটা দিয়ে থাকি, তাই তো? এটাকে অ্যাড বলা হয়, এই যে দেখেন। আর আমরা যেটা ফুল স্টপ দিই সেটাকে তারা জার্মানে পুংট বলে, এটা মাইনাস, আর এটা হচ্ছে unterstrich। এটা কি unterstrich? এটা ইমেল অ্যাড্রেস জাগেন, যখন আমরা একটা ইমেল অ্যাড্রেস লিখবো বা লিখি, যখন বলবো কাউকে, বলতে হবে না আমাকে যে মনে করেন এ, রাব্বি হুসাইন অ্যাট পুং অ্যাট gmail.com বলতে হবে না আমাকে তখন। এই যে পুংটা, এই পুংটের জন্য মাইনাস যদি থাকে নামের মধ্যে, যেমন এখানে মাইনাস দিছে, হুম, এরকম আর কি। যেমন আমার একটা ওয়েবসাইট আছে, আপনারা যদি দেখেন, আমার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে আরিফ, তারপরে এখানে একটা কি দিছে, এখানে একটা দেখেন না মাইনাস আছে না আমার ওয়েবসাইটের নামে, খেয়াল করেন, দেখতেছেন? মাইনাস হুসাইন ডট কম। Minus.
এটা যদি এভাবে সার্চ দিই আমার ওয়েবসাইটে আমরা ঢুকতে পারবো। একটু সময় নেই হালকা, এইভাবে। তো যখন আমি জার্মান কাউকে বলবো যে আমার ওয়েবসাইটের নাম বলবো, punkt বলতে হবে না এভাবে, বুঝছেন? punkt বলতে হবে কিনা, এই যে punktটা বলতে হবে না তাকে, ইয়েস স্যার, বলতে আরিফ হবে। মাইনাস হুসাইন মিনাস। শেষের উচ্চারণটা কি হবে? ফে এই যে punkt com, এটাই তো আমার ওয়েবসাইট। আমি যখন কাউকে যখন আমার ওয়েবসাইটটা বলবো জার্মান কাউকে, তাকে কিন্তু আর আমি জার্মান স্টাইলে যদি বলতে চাই যদি বলতে হবে punkt আরিফ মাইনাস হুসাইন punkt com, তাই না? এই আমার আরেকটা ওয়েবসাইট আছে www বলতে পারবো না, এটা যদি জার্মান শিখতেছি, লার্ন জার্মান উইথ আরিফ .com, এটাও আমার একটা ওয়েবসাইট, এটা আমি কাজ করতেছি। ভবিষ্যতে এটা নিয়ে অনেক কাজ করার ইচ্ছা আছে আমার। এটা একটা আমার ওয়েবসাইট। হুম, এটা এটা আসে নাই। ওইটা মেবি এখানে সার্চ দিতে হবে। হ্যাঁ, এই যে। এই যে, আমার মূল ওয়েবসাইট এটা এই www.lanjarmutarif.com, এটা থ্রুতেই সবাই সবকিছু করবে ফিউচারে, যদি এটার কাজ চলমান, বুঝছেন, আস্তে ধীরে হবে আর কি। কোর্স অফার পেজ গ্যালারি, এখানে জার্মানি 1B2 হাউস উইল গো ব্যাচেলর মাস্টার্স স্টাডি ইন জার্মানি স্টুডেন্ট লাইফ সবকিছু থাকবে, রেজিস্ট্রেশন করবে সবাই, এরকম একটা প্ল্যান আছে আমার। এই তো এভাবেই অনেক কিছু হবে, বলতে হবে আমাদেরকে। যখন কাউকে আমরা এই জায়গা থেকে আসছি, আমরা মূলত কাউকে ইমেল অ্যাড্রেস বলবো, ওয়েবসাইট বলবো, তখন কিন্তু আমাদেরকে এই জিনিসগুলো লাগবে, তাই না? Right. এবার আসি। হুম, শেষের উচ্চারণটা কোনটা এটা? এই যে এটা একটু মাইনাসের পরে, মাইনুস, মাইনাসের পরে হ্যাঁ মাইনুস, এই যে কোনটার মাইনুস কোনটার উনটারেস্টিস 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 বলেন, উনটারেস্টিস মানে এটা হচ্ছে এই যে নিচে একটা ইয়া দিই না আমরা, ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন কোনটা এটা, এটা না, মনে করেন আমার হ্যাঁ নাম স্যার। দিলাম, এটা হচ্ছে মাইনাস, তারপরে এইটা হচ্ছে উনটারেস্টিস, ঠিক আছে? এই যদি আমি আবার এটা দিই, এটা হচ্ছে মাইনাস, চিনতে পারছেন কি? এটা কোনটা? এটা হচ্ছে একদম লেগে থেকে যেটা থাকে নিচে আন্ডারলাইনের মতো, সেটা। আশা করি এগুলো আপনারা চিনেন। আমরা আমাদের পাঠে ফিরে আসি। Gut gesagt, wie bitte? আচ্ছা, এটা তো Entschuldigung noch einmal bitte, যখন আমরা বলবো যে আবার বলুন, তখন আমরা এই শব্দগুলো বলতে পারি। Das verstehe ich nicht, তাই না? এই যে bitte ein bisschen langsamer, দয়া করে আপনাকে আরেকটু বলুন, আরেকবার বলুন langsamer, বা বড় করে বলুন, এগুলো বলতে পারি আমরা, ঠিক আছে? Entschuldigung noch einmal bitte, অথবা বলতে পারি das verstehe ich nicht, অথবা আমরা চাইলে এটাও বলতে পারি bitte ist bitte ein bisschen langsam, লাংজাম। যে যার যেভাবে বলতে পারে। এই ওকে, এখানে তিনজন আছে, আপনারা পড়ুন, তিনজন আছেন আপনারা, তিনজন থেকে প্রথমে পড়বেন হচ্ছে হেয়ার রাব্বি, আপনি প্রথমটাই পড়েন।
Miller. Oliver Miller. Yeah. Oliver Miller comment out then USA. Hmm? From USA. She He won in he San won Francisco. then Hmm. She English spricht English oder und English Deutsch. yes Sie lernt Japanisch, Spanish. Spanish. খেয়াল করছেন এখানে কিন্তু সবগুলো কিন্তু প্রোনোমেনের ব্যবহার। এখানে কিন্তু এই জিটা হচ্ছে এয়ার জিটা এয়ার জিএস এই জিটা কিন্তু তাই না এয়ার ইমাম এয়ার সানি Yeah. এই জিটা কি এয়ার জিএস যে ফর্মটা Yes, ছিল sir. টুর নিচে ওই ফর্মটা কিন্তু এটা Yeah. Yeah. Singular. সিঙ্গুলারটা খেয়াল রাখবেন এখানে কিন্তু প্রোনোমেন যদি শুধুমাত্র একবার বলে দিছে যে অলিভা মিলার এরপরে গিয়ে কিন্তু সব প্রোনোমেনের ব্যবহার এখানেও দেখেন তারপরে হেয়ার সানি বলেন Gabriel Santos kommt aus Brasilien. Er wohnt in Deutschland, in Köln. Er spricht Portugiesisch, Deutsch und Englisch. হেয়ার ইমাম পড়ুন তারপরটা Alessia Zonte spricht Italienisch, Französisch und Deutsch. Sie kommt aus der Schweiz und wohnt in Lugano. Ja, danke. Okay, hä, haben Sie Fragen? Nein, Okay. ich verstehe. এখানে আরো তিনজনের কথা বলে দিচ্ছে বরিস বেল্টে কমড আউস স্টারিশ এয়ার পন্টিন জালসবুক এয়ার স্ট্রিস্ট জয়েস উন ইংলিশ এয়ারল্যান্ড এরাবিশ সাকি তানকারটা দিছে এগুলো ওইভাবে এখানে এত ইয়ার কিছু নেই ওই হেয়ার কমস টু আউস ওই কিউ কোথা থেকে আসলে তখন আমরা প্রিপোজিশন আউসটা ইউজ করি কি ইউজ করি আপনি মনে করেন আপনার নিজ বাসা হচ্ছে টাঙ্গাইল আপনি যদি টাঙ্গাইল থেকে যদি ঢাকায় এসে থাকেন তখন বলবেন ইস কমে আউস টাঙ্গাইল আমি টাঙ্গাইল হতে এসেছি থেকে এসেছি এটা বোঝানোর জন্য আউসটা হবে ওকে আই থিঙ্ক আপনারা বুঝেছেন এই তো দেখেন দেখতে দেখতে কিন্তু ক্যাপিটাল আইন শেষ তাই না হেয়ার ইমাম হেয়ার সানি Yeah. Yes, sir. দেখতে দেখতেই শেষ তো এত খাটলি নেওয়ারও দরকার নাই এত ডিপলি ভাবারও দরকার নাই আস্তে আস্তে পড়েন দেখবেন দেখতে দেখতে আইন শেষ তো আমরা যদি এবার যদি একটু যদি ইয়াতে আসি উইবুংস বুকে তাই না উইবুংস বুকে কি কি প্র্যাকটিস রাখছে একটু আমরা দেখি আপনারা কি পিডিএফ গুলো ডাউনলোড করে ফেলছেন Yes, sir. আছে হ্যাঁ দেখেন এখানে কোন কোন জিনিসটা নতুন আছে হেয়ার রাব্বি হেয়ার সানি হেয়ার ইমাম দেখেন lernen Sie Ganz wichtige gut. Fragen und Antworten aus wie geht es danke gut wie heißt du ich heiße তাই না এগুলো পড়বেন কিভাবে জানেন আমি একটু আপনাদেরকে ট্রিক্স দেখাই দিই এগুলো পড়বেন হলো মনে করেন যে এখানে এটা আমি একদম শুরুতে আসি এই বইয়ের আমি একটু আপনাদের ট্রিক্স দেখাই দিই নেক্সট বইয়ের এটা প্রথমটা হচ্ছে কি দিয়ে একটু দেখি প্রথম 2.2 না এটা 2 না 2 এর ভালো চুজ দেখেন এইবার আসি তারপর 3 আসছে না 3টা গুটেন টাগ আউট ভিডার জেহেন 4 নাম্বারটা দেখেন তো কোন টপিকস এর উপরে ভিহার কমেন্সি তাই তো 5 নাম্বার দিছে 4 নাম্বার দিছে 5 নাম্বার কিন্তু কিছু দেয় নাই কিন্তু ওই 4 5 এক টপিকস এর উপরে টপিকসটা হচ্ছে ভিহার কমেন্সি ঠিক আছে 6 এসে জালেন und Wust haben এভাবে দিছে এবার দেখেন তারা কিন্তু কয়টা ধাপে ভাগ করলো ল্যান্ডার und Sprachen এভাবে দিল এবার এখানেও কিন্তু দেখেন এই উইবুংসবুকও কিন্তু ব্যাপারটা এভাবেই সাজালো প্রথমটা দিল কি খেয়াল করেন গুটেন টাগ 1 নাম্বার ছিল গুটেন টাগ এখানে কি গুটেন টাগ ছিল না অবশ্যই ছিল এই যে কই গুটেন টাগ ছিল তাই তো দেখেন এই গুটেন টাগ এই টপিকসটার উপরে ভিত্তি করে এই এক্সারসাইজটা দিল শুধু এটুকু এবার হালু চাও দিছে না এই হালু চাওটা দেখেন
এই হালু এই হালু চাওটা কিন্তু খেয়াল করবেন, এটা তাই না? এই যে Yes, এটা sir. হচ্ছে কোর্স বুকের ব্যাপার। উইবুংস বুকে এই টপিকসটার উপরে কি প্র্যাকটিস দিছে দেখেন। উইবুংস বুক মানে প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস বুক, এক্সারসাইজ বুক। এক্সারসাইজের মধ্যে কি দিছে দেখেন, ওই রিলেটেড গুলো এখানে, তাই না? দেখেন তো, Yes, sir. ওইখানে ছিল যা, এখানে একটু প্র্যাকটিসের জন্য দিল, একটু ঘুরাই ফেসাই, এইটুকুই, আর কিছু না। এখানে 3 নাম্বার আসেন, 3 নাম্বার ছিল কি গুটেন টাক আপ ভিডের জেহেন, তাই না? এই উইবুংস বুকে আসেন, দেখেন একটু উত্তর দেয় নাই, একটু প্রশ্ন টাইপস করছে। যেমন আমরা যদি এটাকে কি বলতে পারি, এখানে গুটেন আবেন, গুটেন নাট, আপ ভিডের জেহেন, গুটেন মর্গেন, চাও, গুটেন টাক দিছে না? কয়টা দিছে? 6টা দিছে না? এটা বলেন তো, এটা কি হতে পারে? এখান থেকে মিলাবেন, লিখবেন। আপ ভিডের জেহেন কোনটা হতে পারে? এটা হতে পারে না, তাই না? এটা যে গুটেন টাক কোনটা হতে পারে? দিনেরটা, এটা না? এই যে সূর্য অনেকটু উপর উঠছে, তাই না? এই যে দেখেন, গুটেন নাক্ট কোনটা হতে পারে? এই যে এই যে ঘুমাচ্ছে, এটা হয়তো হতে পারে। আবার এটা কোনটা হতে পারে? খেয়াল করেন, গুটেন আবেন্ড হবে, তাই তো? খেয়াল করেন, এই এই দুজনকে বলতেছে আবমিরে জেহেন, বা চাও হতে পারে এটা, তাই না? খেয়াল করেন, এইভাবে মানে একটু প্র্যাকটিস করার জন্য দিল। আপনারা সব জানেন যে উইহার কমেন জি, যেমন এখানে দিল, যেমন উই হাইসেন জি, এক নাম্বার দিছে। মাইনে নামি ইস্ট ভিক্টোরিয়া কুনজেন, উইহার কমেন জি। এখন সেই ভিক্টোরিয়া কুনজেনটা কোথা থেকে এসেছে সেটা কিন্তু এখানে ছিল ইয়া, খেয়াল করেন, উইহার কমেন জি টপিক্সটা এটা, এই যে এখানের ভিতর থেকে কিন্তু দিছে ইয়া, খেয়াল করছেন? এই উইহার কমেন জি, এই প্র্যাকটিস গুলো এইভাবে আপনারা কোর্স বুকের যখন একটা টপিক্স এটা শেষ করবেন, দেখেন এই টপিক্সটা যখন শেষ করবেন কোর্স বুকের, তখন আপনারা সোজা উইবুংস বুকের এসে ওই এই টপিক্সটা এক্সারসাইজ করবেন। তখন Call. করে কি হবে, ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বুঝছেন? যেমন আপনারা যখন কোর্স বুকে যখন সালেন উন বুস্টাবেন করবেন, হ্যাঁ, পড়া শেষ করছেন, আগে পড়বেন কোর্স বুকের এই টপিক্সটা যখন শেষ করবেন, দেন তারপরে আসবেন উইবুংস বুকের এই টপিক্সটার উপরে। ক্লিয়ার? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, হ্যাঁ, অবশ্যই, মানে শিওর। স্যার এটা মানে এর রিলেভেন্ট না যদিও, মানে গোয়েথের স্যার আইনসের যে এক্সাম হয় হ্যাঁ, ওটা কি স্যার নেটওয়ার্ক থেকে হয় নাকি না স্যার না মানে? না না, ওই নেটওয়ার্ক বইটা হচ্ছে আপনার একটু সহায়ক পাঠ্য বই, খেয়াল করবেন। বুয়েটের যে প্রশ্নটা হবে, পরীক্ষা হবে আইনসের, সেখানে যা টপিকস থাকবে সেই টপিকস গুলো কিন্তু নেটওয়ার্ক বইয়ের ভিতরে আছে, কিন্তু হ্যাঁ এইভাবে নাই যে প্রশ্নের প্যাটার্ন অনুযায়ী নাই, তাই না? কিন্তু হ্যাঁ তারা যে প্রশ্নগুলো করবে, স্পিকিং বলেন, লিসেনিং বলেন, হ্যাঁ, তারপরে রাইটিং বলেন, যাই বলেন, সবকিছু নেটওয়ার্ক বইতেই আছে। একজন স্টুডেন্ট যদি নেটওয়ার্ক বইটা যদি ভালোভাবে শেষ করে, সে কিন্তু অলরেডি 50% আইনসের বুয়েটের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলছে। আর 50% কি হবে, কিছু মডেল টেস্ট সলভ করবে প্রশ্ন প্যাটার্ন অনুযায়ী, তখন হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? বুঝতে পারছি স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু এই বই থেকেই হবে, কিন্তু হুবহু হবে না, কারণ এই বইটা তো ভাই একটা পাঠ্য বই, এটা সহায়ক বই, তাই না? জি জি মডেল টেস্ট আমরা স্কুল জীবনে পড়ছি না, মেইন বই পড়ছি, তারপর মডেল টেস্ট পড়ছি, মডেল টেস্ট জি বই জি নিয়ে। তাহলে এখন কি ওই মডেল টেস্ট বইটা তো মূল বই থেকেই আসা, তাই না? এইভাবেই। আর কোনো কিছু বলবেন এ বিষয়ে? না না স্যার। হ্যাঁ, সালেনুন বেস্টাবেন, এই যে দেখেন, ল্যান্ডন 19 প্রাগেন, এইভাবে কিন্তু এই ছোট 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 বিষয়গুলো প্র্যাকটিস করার জন্য তারা এখানে দিল। কে কোথা থেকে আসছে এগুলো আপনারা নিজ দায়িত্বে পড়ে নেবেন, এখানে এত বেশি কঠিন কিছু না। হ্যাঁ, বুকসটা বিরেন। এই যে উচ্চারণটা একটু দেখেন তাহলে, এই যে উচ্চারণটা, এই যে এগুলো বানানটা, আ বে সে ডে, হ্যাঁ, একটু শুনি আমরা তাইলে। জিবেন এগুলো আমি আপনাদের গ্রুপে ইয়া দিছিলাম, লিঙ্কটা দিছিলাম যদিও। টাইনি মোমেন্ট, খেয়াল করেন, এই যে এলফ না,
আলিফটা শুনেন, এই আলিফটা শুনেন, সবাই মিউট করেন। আসতে লেট হতেছে। তাহলে আমাকে ডাউনলোড করে রাখতে হবে। Any স্যার moment আচ্ছা আচ্ছা আমার ডাউনলোড করা আছে, সরি আমি শুধু শুধু কষ্ট দিলাম আপনাদেরকে। এই শুধু দেখুন, আমার এখানে ডাউনলোড করা আছে, আমি খেয়াল করি নাই। 11 নম্বর তাই না? না ইয়েস স্যার হ্যাঁ 1.11 ইয়া, Ainul ইয়া। A, B, C, শোনা যাচ্ছে কি? ওকে আমি আবার দিচ্ছি, আপনারা শুনেন কাইন্ডলি। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ, আমি আবার দিচ্ছি। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. ওকে তাহলে আপনারা তো আশা করি বুঝছেন তাই না? আবার শুনছেন। এবার 12 নম্বরটা দেখেন কিভাবে তারা বলতেছে কথাগুলো, কেমন দেখেন। Wie ist deine E-Mail-Adresse? Ruben-Gonzales@sweb.net. Wie bitte nochmal? Ruben? Ruben-Gonzales GONZALEZ at esweb.net. Ist das richtig so? Ruben-Gonzales mit Z at sweb.net. Ja, das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria-1811 at inet.com. Bitte nochmal, kannst du sie buchstabieren?
ARIA unterstrich 1811 at inet.com. Danke. আপনারা কি কিছু বুঝতে পেরেছেন? সামি? Yes, sir. হুম, বুঝতে পারছি। ওকে, গুড। এই চ্যাপ্টারে তো আর কোনো হুরেন নাই, তাই না? নাই। তো ভিডিও না আছে, স্যার। ভিডিওটা চাইলে আপনারা ইয়া থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ইউটিউবেও আছে। স্যার এটার আরেকটা অ্যাপস আছে alango.net, ওইখান থেকে চাইলে আর মানে দেখা যায় আর কি লাইনে থাকে। ওকে, এখানে পার্সোনাল প্রোনোমেনের ব্যবহারটা দেখাইছে। পার্সোনাল প্রোনোমেনটা কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে, ভার্বের কনজুগেশন সেটা দেখাইছে। বি ফ্রাগে কিভাবে হবে, এখানে বি ফ্রাগেটা একটু দেখাই দিই আজকে। বি ফ্রাগেটা হচ্ছে ভেয়ার, ভি, woher, wo, welches পাই, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে বি ফ্রাগে। আর এগুলো হচ্ছে ভার্ব, এখানে এগুলো হচ্ছে এই জাইন ভার্ব দিচ্ছে, হাইস্ট, এগুলো হচ্ছে আবার ইনফিনিটিভ ভার্ব। আর এখানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনোমেন, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে শেষে যাবে, হয় নাউন অথবা প্রোনাউন শেষে যাবে। কেমন? সাবজেক্ট, ভার্ব এবং এন্ডিং এ যা থাকে এগুলো হচ্ছে উত্তর, হাউস গেজাট। আশা করি কোনো প্রশ্ন আছে এই জায়গায়? হেয়ার রাপ্পি, এই যে হাউস গেজাট, ভি ফ্রাগে প্রশ্ন করবেন এভাবে, ফেয়ার বিস্ট টু, ইসবিন আপনি কে, ইসবিন ইউলিয়া, ইসবিন রাপ্পি, ইসবিন সানি, যেভাবে যে বলো, ঠিক আছে? আর আমি একটু করে আপনাদের সামনে এখন আরেকটু উপস্থাপন করবো হচ্ছে, এখানে অনেক অন্যভাবে বলতেছে, এগুলো একটু দেখে নিবেন কিভাবে ফেরাপশিডেন করবেন। এটা ফেরাপশিডেন মানে বিদায় সম্বোধন আর কি, তাই না? চাও জেহেন, ওইটা না। আর এটা হচ্ছে গুসেন মানে গ্রিটিংস, গ্রিটিংস এটা হচ্ছে বিদায়ের জন্য যে সময় আমরা ফার্স্ট, ওটা কোনো কিছু না এখানে। আর এবার আসি আমরা এই চ্যাপ্টারের মূল ওয়ার্ড গুলো একটু দেখি। এই চ্যাপ্টারের মূল ওয়ার্ড গুলো এগুলো না, একটা জিনিস খেয়াল করবেন সব সময়, এই যে হেয়ার ইমাম, এই তো আছেন? ইয়েস স্যার, আসছি স্যার। ওকে, আপনি থাকলে খেয়াল করেন এটা, খেয়াল করেন এই যে নামে, দেয়ার, আমি একটু লিখি, দেয়ার দিছে না, দেয়ার নামে, খেয়াল করেন এখানে আর্টিকেলটা হচ্ছে দেয়ার। আমি যদিও আর্টিকেল পড়াই নাই এখনো, তবে আপনারা যদি আগে থেকে জানেন তাহলে তো ভালোই। দেয়ারটা হচ্ছে আর্টিকেল নামে, নামে মানে নাম, নামের আর্টিকেলটা কি? দেয়ার। এখানে আরেকটা শব্দ দিছে তারা, দেখেন ওই এন একটা দিছে না, এন এন, এনটা হচ্ছে এখানে প্লুরাল ফর্মে, যখন নামগুলো বলবো আমরা, কথার উত্তর দেন আপনারা, আমরা অনেক সময় বলবো না নামগুলো, নামগুলো, এই স্যার নামগুলো, আমার নেটে প্রবলেম করতেছে তো এই জন্য রেসপন্স করতে পারতেছি না। হ্যাঁ, নামে, এই যে নামে, নামে মানে নাম, একটা নামের জন্য সিঙ্গুলার ফর্মে দেয়ার নামে, যখন আমরা বলবো তাদের নামগুলো কি, তাই না? এই নামগুলো তো প্লুরাল, এই প্লুরাল ফর্মের জন্য আমরা এন ইউজ করব, তখন আর্টিকেল হয়ে যাবে ডি, তখন আর্টিকেল হয়ে যাবে কি? ডি, ডি। ডি, এই যে ডি, নামে। এগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে, এগুলোর কোনো রুলস আছে, কিছুটা রুলস, তবে ম্যাক্সিমাম মুখস্থ রাখতে হবে। ক্লিয়ার? এই যে প্রথমটা দিল নামে, ইয়েস স্যার, আরেকটা ক্লিয়ার। দিচ্ছে মাই নামে ইজ ডাইন, ডাইন মানে তোমার, ভি ইজ ডাইন নামে তোমার নাম কি, ভিয়ার, ভিয়ার
ভি ইস্ট, ডিয়ার নামে, এই যে ফর নামের ক্ষেত্রে কিন্তু ডিয়ার, নাক নামের ক্ষেত্রেও ডিয়ার, ঘোষটা বিয়ারেন, কিন্তু এই নামে তিনোটার জন্য আর্টিকেল একই, তাই না? ডিয়ার, Yes, হাইসেন, sir. হাইসেন, এটা তো আবার ভার্ব, এটা একটা কি ভাব। এখানে শুধু নাউনের ক্ষেত্রে, আর নাউন চিনার উপায় কি? নাউন চিনার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে প্রথম বর্ণটা ক্যাপিটাল লেটারে থাকবে। কিসে থাকবে? Capital letter থাকবে। হ্যাঁ, এটা সবচেয়ে বড় একটা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের নাউন চিনার সবচেয়ে বড় একটা মজার বিষয়। পোস্টে বেরেন, হাইসেন, ভোনেন, তারপরে অনেক কিছু দিচ্ছে, খেয়াল করেন এগুলো। সাইন, ইয়ার ইস্ট, কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন। ভোনেন, এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ভার্ব। ইস বোনেইন, একটু আগে আমরা দেখলাম কনজুগেট হয়ে আসছে, তাই না? এটা এটা আমরা জানি। আবার স্টার্ট, এই যে দেখেন, ডি স্টার্ট। আমি এখানে একটা জিনিস দিচ্ছি, খেয়াল করেন, আমি বড় করে দিচ্ছি, একদম বড় করে দেখাচ্ছি। এই জায়গায় মাউসের এদিকে তাকান, এই জায়গায় একটা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে উপরে দুটা বিন্দু দিছে না? এটা Punct দিয়ে আছে স্যার। বুঝাইছে, এটা যখন আমরা ফুল স্টার্ট মানে তো শহর, স্টার্ট মানে কি শহর, শহর, সিটি। সিটি, ইয়া। যখন আমরা এটার আর্টিকেল কি, শহরের আর্টিকেলটা কি? হবে মনে হয়। হ্যাঁ, ডি। দেখেন, ডি স্টার্ট যখন দিলাম, এটা ঠিক আছে, এটা সিঙ্গুলার ফর্ম। যখন আমি আবার প্লুরাল ফর্মে লিখতে যাবো, ডি এস, এই যে এটা খেয়াল করছেন, এই যে উমলাউটটা কিসের উপরে হবে? নরমালি তো ই তো আছে, এটা হচ্ছে প্লুরাল ফর্মের জন্য হলো, কি কোন ফর্মের জন্য হলো? প্লুরাল ফর্মের জন্য। হ্যাঁ, প্লুরাল ফর্মের জন্য হলো। খেয়াল করে, আমার মূল শব্দটা ছিল স্টার্ট, তাই না? ইয়েস স্যার। কিন্তু আমি যখন প্লুরাল করতে গেছি, তখন আমাকে রুলস বলতেছে, জার্মান রুলস বলতেছে কি তোমাকে করতে হবে, এই যে আর উপরে যে আমরা উমলাউট দিই, আ, উ, ইউ, এই তিনটার উপরে না উমলাউট, ইয়েস স্যার। আউমলাউট, উমলাউট, ইউমলাউট, কিন্তু এই যে আর উপরে, এখানে তো আর আমি টির উপরে উমলাউট দিতে পারবো না। উমলাউট না বলতে কি, স্যার। আর উপরে দুটো যে বিন্দু আছে, এই দুটা। আমরা তাহলে এটা কি দিলাম? এই যে রুলসে বলতেছে কি, এই জায়গায় এসে রুলসে বলতেছে আমাকে, তোমাকে করতে হবে যে, বলতেছে কি এখানে করতে হবে উমলাউট দিতে হবে, তাই না? আমরা তো টির উপর দিতে পারবো না, আর উপরে দিতে হবে, তাই না? আর উপর ইয়েস উমলাউট স্যার। কি হবে? তার মানে এটা একটা প্লুরাল ফর্মে হয়ে গেল। প্লুরাল ফর্মে শহরগুলি, দি স্টেট, শহর গুলি। ক্লিয়ার? এটা একটা রুলস, এটা আইনসের শেষ। তো wie heißt du, wer bist du, wo wohnst du, wer wohnst du, das ist Herr, Frau, Herr মানে আমি বলছিলাম গত ক্লাসে জনাব, জনাবা, ঠিক আছে না, ফ্রাউ দিয়ে। ইমেল অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে দি ইমেল অ্যাড্রেসে, প্লুরাল করলে অ্যাড্রেসেন হবে, কি হবে? অ্যাড্রেসন। এন হবে, ডি হবে ডি হান্ডি নুমার, ডি হান্ডি নুমারেন। যদি প্লুরাল করি এনটা হবে ডি টেলিফোন নুমার, ডি টেলিফোন নুমারেন, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। খেয়াল রাখতে হবে, এগুলো মুখস্থের বিষয়, এনটা হবে প্লুরালের ক্ষেত্রে। কিন্তু এটা এই আর্টিকেল, কিন্তু যেহেতু এটা ডি আছে, নরমালি সবসময় প্লুরাল আর্টিকেলে কি হয়, হ্যাঁ ইমাম? জি স্যার, পর সময় মাসকুলিন আর্টিকেলে আপনার দেয়ার হয়। হ্যাঁ, আর প্লুরাল ফর্মেও ডি হয়, দি হয়। আর এটা ফেমিনিন, টেলিফোন নাম্বার ফেমিনিন, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এই জন্য ডি, কিন্তু এটা প্লুরাল করলেও ডি হবে, কিন্তু একটা জিনিস যোগ হবে, সেটা হচ্ছে এন। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। ক্লিয়ার। ক্লার, হে রাব্বি, ক্লার? Yes, sir. ওকে, গুড, রেসপন্স করবেন। সো যেখানে ছিলাম আমরা, স্যার আজকে এই
আজকে এই পর্যন্ত রাখলে মনে হয় স্যার ভালো হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, অনেকটা রাত হয়ে গেছে না? জি জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত এটুকু। কালকে আমি নেক্সট ক্লাসে যেটা হবে সেখানে এগুলো আলোচনা করে দিয়ে আমরা সেকেন্ড ক্যাপিটাল সোয়াইতে চলে যাব। হুম, ওকে স্যার। জি স্যার। তাহলে আজকে এটুকু। Auf Wiedersehen স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনাদের হাউস অফ গার্ডেন যদি নিতে চান তাহলে বলবো যে কি আইনসের এই যে ক্যাপিটাল আইনসটার যে বুকটা আছে সেটা একটু ইয়া করেন, অ্যাডজাস্ট করে আমাকে এখানে গ্রুপে পাঠান। আপনারা যদি 2 4 5 জন থাকেন রেগুলার ক্লাসে তাহলে আমি কন্টিনিউ করতে সুবিধা হবে, বুঝছেন একটা জিনিস। স্যার আমি কন্টিনিউয়াসলি থাকবো স্যার। আমার মানে হ্যাঁ মানে আর ওয়ে নাই স্যার, থাকতেই হবে। হ্যাঁ, আমি আপনাদের থেকে আশা করি যে প্রেজেন্ট থেকে কিছু জানেন শিখেন। আপনারা হয়তো জানেন আমি বেস্ট ওয়ে পরীক্ষা দিচ্ছি। হুম, জি জি স্যার। তো এখন সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু পড়াশোনা, আমি আপনাদেরকে একটা কথা দিছি, আমি জানতাম না যে আমি বেস্ট ওয়ের জন্য আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, কিন্তু আমি যে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো কিনা সেটাও কিন্তু জানতাম না। অনেক কষ্ট করে হ্যাঁ এই সোনার হরিণটা চিনে আনছি সবার মাঝখান থেকে। তো সবকিছু মিলে এখন আমাকে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। তারপর আপনাদের এর আগে কথা দিছি সপ্তাহে 3 দিন পড়াবো, সে কথা রাখতে তো হবে। আপনারা একটা আশা করছেন, জি সেটা স্যার। যদি আপনারা যদি এখন নিতে না পারেন তাহলে আমাকে বন্ধ করে দিতে হবে, তাই না? ধরেন জি জি স্যার। মিনিমাম 5 জন উপস্থিত থাকতে হবে। আপনারা আপনাদের মতো করে বাকি মেম্বারদের সাথে কথা বলবেন, ইয়ার ইমাম ইয়ার রাব্বি, হ্যাঁ, খুব ওকে স্যার। পার্সোনালি কথা বলবেন। যে কারো যদি প্রবলেম থাকে, করতে না চাই, উনি গ্রুপ থেকে লিভ নিয়ে নিবে, তখন তা ওনাকে আমরা কাউন্ট করবো না, তাই না? উনি যদি গ্রুপে জি থাকে, জি স্যার। উনি গ্রুপে যদি থাকে, উনি যদি মনে করেন তারপর ক্লাসে না আসে তাহলে তো হবে না, তাই না? এটা আপনারা জি যারা স্যার। অ্যাক্টিভ আছেন তাদের আবার একটা ইফেক্ট করবে। আপনারা না আসলে তো আমি বন্ধ করবো বা আমি করাবো না। আর আপনারা যারা 2 1 জন ইফেক্টিভ করতে চাচ্ছেন তারাও মনে করবেন যে ওনারা আসবে যে হয়তো এই জন্য আমরা চুপ আছেন। যদি ওনারা যদি বলেন যে আমরা আসবো না, পারবো না, বা আমরা যে আমরা শিখবো না, তাহলে আপনারা যারা অ্যাক্টিভ আছে তারা আপনারা অন্য কোথাও থেকে কারো না কারো খুঁজে আনবেন অ্যাক্টিভ আছে এরকম, তাই না? জি 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 স্যার। আপনারা যদি এভাবে হ্যান্ডেল, এটা একটা আমি আপনাদেরকে একটা এক্সট্রা ইয়ে দিলাম, টিপস দিলাম যে কিভাবে আপনি আমার থেকে আদায় করে নেবেন, কিভাবে আপনারা অ্যাক্টিভ থাকবেন, সেটা আমি আপনাদের একটা পরামর্শ দিলাম ফার্স্ট লাগে। জি জি স্যার। আপনারা আপনারা পার্সোনালি কথা বলবেন, বলে যেমন এখন আপনারা 2 জন আছেন, হ্যাঁ হেয়ার সানি কিন্তু অ্যাক্টিভ, উনি হয়তো নেটের প্রবলেমের কারণে শেষের দিকে চলে গেছে, ইটস ওকে। কিন্তু একেবারে যারা আসে নাই ওনাদের সাথে কথা বলবেন আপনারা, বুঝছেন? যে ভাই জি জি আপনারা, স্যার। সবাইকে নক আমি করবো স্যার। হ্যাঁ আমি রেকর্ড ফাইল দিব, দেখবেন তো কে আসছে কে আসে নাই, হ্যাঁ, সেখান থেকে জি খুঁজে স্যার। বের করে দিবেন। দেখবেন 2 1টা দেখবেন, যদি না থাকে ওকে, কারো তো কেউ জোর করতে পারে না এখানে, তো আমি কাউকে জোর করে আনবো না, আপনারও কেউ জোর করে আসবেন না। এখন আপনারা আপনাদের মধ্যেই এইভাবে কোঅপারেটিভ করে জিনিসগুলোরে আমি মনে করি স্মুথলি নিয়ে যাবেন, আগে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই যেমন স্যার দুটো আপনার ক্লাস একটা কাছে হচ্ছে একটা স্যার আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে স্যার। আমরা যদি স্যার আমরা তো মানে এখানে আর বাকি মেম্বাররা কে কে করবে স্যার এটা তো মানে হ্যাঁ আমরা শিওর না। তবে আমরা তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করতে পারবো স্যার। আমরা হ্যাঁ, রিকোয়েস্ট করবো, কিন্তু স্যার কেউ যদি না আসে, না আসে তো সাপোজ এখান আপনাদের থেকে আপনি আমি কেউ ফোর্স করতে পারবো না। আমাদেরকে স্যার স্যার মানে বন্ধ করে দিয়েন না স্যার। আমরা বন্ধ তো করবো না, কন্টিনিউয়াস মনে করেন আমরা আপনারা মনে করেন 3 জন অ্যাক্টিভ আছেন কথার কথা, এখন জি জি আপনারা স্যার। 3 জনের জন্য তো আমি বন্ধ করব না। যারা করবেন তারা গ্রুপ থেকে লিভ নিবে, আর 2 জন আপনারা অ্যাড করে আনবেন, আপনারা ম্যানেজ ওকে করবেন। ওনারা তো যারা না করবে তারা তো না, তাই না? আপনারা জি জি স্যার। দেখবেন, মনে করেন 2 5 জন হলে কি একটা জিনিস কোঅপারেটিভ হয়, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা আসে, বলা আসে, অনেক রকম সুযোগ সুবিধা থাকে, বুঝছেন? ইয়েস স্যার। এই জন্য আমি মিনিমাম 5 জনের কথা বলছি। দেখেন বাকিটা তাহলে নেক্সট ক্লাসে কথা হবে। আজকের মতো এটুকুই। আর আমার তাহলে জি, হ্যাঁ ওকে স্যার। রাব্বি, ওয়েট করেন। ল্যাপটপ লাগবে স্যার, হ্যাঁ কিছু বলছেন, বুঝি নাই। আমার একটা ল্যাপটপ লাগবে। হ্যাঁ সকাল থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড আর কি, মানে ক্লাস করতে খুব অসুবিধা হয় তো। হ্যাঁ, এরকম কোথাও আছে যে সেকেন্ড হ্যান্ড ল্যাপটপ আপনি যদি ঢাকায় থাকেন তাহলে আমি বলবো আপনি এলিফ্যান্ট রোডে যাবেন। এলিফ্যান্ট রোডে
সেকেন্ড হ্যান্ড ভালো ভালো মানের অনেক দোকান আছে সেল করে, সেখান থেকে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে গিয়ে নিবেন। কেউ যদি লোকেশন আমি কাল পরশু যাবে একটা ল্যাপটপ নিতাম, কারণ ফোনে ক্লাস করতে এই যেগুলো তেমন বুঝতে পেরেছি।